أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana estegen senin Rabbin Musa aleyhisselamga hüküm kıldı. Zalim kavmga bargın dep. Firavun'un kavmuna alar Allah'dan korkuşpayby. Musa aleyhisselam aytdı: "Ey Rabbim, ben korkomun. Alar meni jalganga çıkarıp koyuşundan korkomun. Jana жүрөгüm kısılat, tilim aylanbayt. Meni menen koşo Harun'u dagın paygambar kılıp jibергin. Jana men alardın davası boyunca men alardın aslında günökörmün. Alar meni öldürüp salışından korkomun." Allah Taala aytdı: "Anday emes, hiç kaçan anday bolboyt. Bargıla, mucizeler menen çoğu bargıla. Men seler menen çoğumun, selerdi ugup duramın." Barıp aytkıla Firavunga: "Biz Rabbil Alamin'in Allah'ın taraftan jiberilgen elçibiz dep. Biz menen koşo Bani İsrail'di jibergin." Oşonda Firavun aytdı: "Biz seni kişinekey keziңden alıp tarbiyaladık. Bir neçe yıl biz menen çoğu yaşadın. Janaklarыңды kıldın. Emi sen bugün jakşılıkты jamanlık menen kaytarıp atasın." Oşonda Musa aleyhisselam aytdı: "Men kıldım, al vakti men жаңылышып kıldım. Silerden korkorumdan kaçtım. Keyin maňa Rabbim özünün hikmatını, danışmanlıktığını berdi. Jana meni paygambar kılıp jiberdi. Jana bul sen aytkan, sen maňa minnet kılgan nimetlerin uşulbu sen Bani İsrail'di kul kılıp aldın." Şuara suresinin 10. ayatından 22. ayatga çeyin ayatlar. Biz ötken sabakta Şuara suresini başlaganбыз. Şuara suresinin başında ele Allah subhanahu wa taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga davat kılgandın uslubun erejesini bayandagan. Oşol jerde ayattın başında la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Alar musulman bolboyt dep kaygırıp, öte kaygırıp özüңdü öldüre жаздың, özüңdü jogotoyun dep koydun dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Taala mesketken edi. Emi oşol ayattın negizinde Allah subhanahu wa taala mına 10. ayattan başlap uzun ayatların büt bardığı şu peygamberlerden kıssası bolat. Peygamberlerden kavm menen bolgon mamile,
пайгамбарлар дават кылган, коому кандай жооп берген, ушулардын баардыгын Аллах субханала ва таала көпчүлүгүнү Сурат Шуарада баяндайт. Bunun bayandaşlıktın negizgi maksatı Peygamberimizin köngülünü kötörüp atat. Ey Muhammed aleyhisselam, жалгыз эле сен эмес деп атат. Сага чейин канча пайгамбар келген болсо, алардын баардыгы ушундай кыйынчылыктарга, машаккаттарга душар болгон. Алар дават кылып келген, алардын коомдору аларга терс жооп берген. Аларды дароо эле иман келтирбестен аларга каршы душман болгон, уруш кылган. Ушулардын баардыгыны пайгамбарыбыз эскертип атат. Демек сен эле эмес, сен Курейш коому иман келтирбесе кыжалат болбо. Бул пайгамбарлардын жолу ушундай. Пайгамбар болуп жиберилген пайгамбарлар баардыгы эли менен, адамдары менен ушинтип күрөшүп келген деп Аллах субханала ва таала пайгамбарлардын кыссасын айтат. Биринчи окуп аткан аятыбыз бул жерден Фир'аун менен Муса алейхиссаламдын коому. Андан кийин Аллах субханала ва таала Ибрахим алейхиссаламдын коомун айтат. Andan keyin Allah subhanahu wa ta'ala Ad qavmu, Samud qavmu, Şuayb aleyhissalamın qavmu, qısqası qavmların bardığını Allah subhanahu wa ta'ala keyingi ayatlarda aytып, bulardan bardan maksat jönele angeme, jomoq, ötkön tarix emes bul. Bolgon nerse haqiqatты баяндап атат. Ушулар аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, пайгамбар аркылуу бизге не чоң бир услуп, чоң бир үлгү эреже баяндап атат. Ар дайым даи дават кылуучу адам айселе 100% элдер кабыл кылган эмес. Алардын ичинде кабыл кылганы болгон, кабыл кылбаганы болгон. Демек, максат Аллахтын жолуга чакыруу, динге чакыруу, ал-хидаят берүү Аллах субханала ва тааланын өзүнүн иши. Муса алейхиссалам Кур'ан-ы Керимде эң көп айтылган пайгамбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга караганда дагы Муса алейхиссаламды Алла таала Муса деп атаган аяттар аябай көп. Кур'ан-ы Керимде 11 сүрөдө ушу Муса алейхиссалам менен Фираундун кыссасы баяндалат. Өзгөчө мына өткөн сабактарда Сурат Тахада окудук. Андан кийин мына Шуарада, андан кийинги Суратул Кыссас ila ахирихи ушу сүрөлөрдүн баарында бит тафсил баяндайт. Демек, Муса алейхиссалам дагы аябай көп коомундан аза чеккен. Аябай көп кыйналган, наразы болгон, бирок сабыр кылган. Сабыр кылып, өзүнүн милдетин аткарып, коомуга пайгамбарлык жеткизди. Сен дагы сабыр кыл, сен дагы коомуңа жакшы мамиле кыла бер. Хидаят Аллахтын колунда деген максатта Аллах субханала ва таала Муса алейхиссаламды өтө көп эскертет. Эми бүгүнкү аятта ва из нада раббука Муса анитил кавмаз залимин. Жана эстегин, узкур, нада раббук, чакырды, нида кылды, буйруду Раббиң Мусага анитил кавмаз залимин, залым коомго баргын деди. Муса алейхиссаламды Аллах субханала ва таала Тур алып барып, Туу тоосуна, ошол жерде пайгамбарлык берген. Туу тоосуна барып, ошол жерде Муса алейхиссаламга пайгамбарлыкты берилген. Ошол жерде Алла тааланы көрөмүн деген. Аллах субханала ва таала "Валакин унзур ила жабал фа ин истақарра макана фасауфа тарани" деген аят түшкөн. Шажарада нур чыккан, ошол жерде Аллах субханала ва таала менен сүйлөшкөн. Ошол убакта Аллах субханала ва таала Муса алейхиссаламга өкүм кылып айткан: "Сен залым болгон Фираунга баргын" деген. Фираунга баргын дегенде Муса алейхиссалам айтты: "Каума Фираун ала яттакун", Фираунун коомуга барып айткыла, алар Кудайдан коркпойбу экен, Кудайдан корксун, эртең Кудайдын астына барат деп эскерткен дегенде, "Кала Рабби инни ахафу аюкадзибун". Кала Рабби инни ахафу аюкадзибун. Муса алейхиссалам айтты: "Раббим, мен аларды мени жалганга чыгарат, мен жалганчы дешинен коркомун" деди. Муса алейхиссалам менен Фираунун балдар окуясы аябай кызык. Муса алейхиссаламдын доорунда эле Фираун не кылган? Бани Исраилдин бүт балдарын өлтүргөн. Ошол убакытта Фираундар корккон, анын бир эмеси болгон, мушири болгон, кеңешчиси. Азыр бирөө төрөлөт, ошо төрөлгөн бала сенин бүт мүлкүңдү тартып алат, байлыгыңды тартып алат дегенде, Бани Исраилдин бүт баарын өлтүрсөм кутуламы деген. Анан Бани Исраилдин бүт бардыгын өлтүрүп салган. Балдар төрөлгөн балдар өлтүрүп, Аллах субханала ва таала Муса алейхиссаламды не кылган? Сактап калган. Сактаганда дагы төрөлгөндөн кийин энеси коркуп, немеге салып, сандыкка, сууга салат, Нил менен агып барып Фираундун өзүнүн баягы жашаган үйүнө, сарайына барып калат. Анан өзү алып багат. Өзү багып 30 жыл Муса алейхиссалам Фираундун үйүндө жашайт. Чогуу тамак жейт,
чогуу кийимдерин кийет, чогуу тарбиясын көрөт, 30 жыл жүрөт. Ошол убакытта Мисирде эки жамаат бар эле, эки коом. Бир Кыпти, экинчи Бани Исраил. Кыпти деген Фираундун немеси, уругу. Фираундун уругуну Кыпти деп айтылат. Экинчиси Бани Исраил. Бани Исраил бул Якуб алейхиссалам балдарды айтылат. Булар мисирликтер эмес. Булар Шамдан көчүп баргандан. Азыркы Урдун, Иордания, Филистин, ушул Шамдан көчүп баргандар болгон булар. Булар Юсуф алейхиссалам доорунда калып калган. Юсуф алейхиссалам Мисирге баягы казыначы болуп Мисирге келгенден кийин ошол убакта Бани Исраил дагы көчүп барып жайгашып калган. Ошол Бани Исраилдерди Кыптилер, Фираундун жамааты, Фираундун эли, коому буларды кул катары көргөн. Кул катары иштеткен, кул кылып алган, көчөдө кармап алса эле апарып иштетип, акчасын бербей, ашка коюп жиберген. Ушундай учур доор болгон. Булар залым болгон. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала ва из нада раббука Муса анитил каумаз залимин деди. Залым коомго барып айткыла. Каума Фираун ала яттакун. Фираун жана Фираундун коому барып айткыла, Алладан корксун деп Муса алейхиссаламды жиберген. Булар Кыптилер кармап алып эле иштетип, акчасын бербей, акча кыйнап жүргөн. Ошол убакта Муса алейхиссалам 30га кирип калган экен. Жашында көчөдө бараса бир Кыпти, бир Бани Исраилди кармап алат. Кармап алып, жөн эле бир зулум кылып аткан болот. Ошол зулумунан куткарайын муну деп Муса алейхиссалам бир чабат. Бир чапканда баягы Кыпти өлүп калат. Фабаказаху Муса факада алейх. Куранда айтат. Бир эле чапты, не болду? Баягы Бани Исраилдин немеси, адамы өлүп калат. Өлгөндөн кийин Муса алейхиссалам кыжалат болуп коркуп, анан Мисирден качып чыгып кетет. Алар машвара кылып, буну тутуп кармап өлтүрөбүз деген кабар жеткенде Муса алейхиссалам Мисирден качып жөнөйт. Кур'ан-ы Керимде Аллах айтат: "Ва хаража минха хаифан ятараккаб." Ва хаража минха хаифан ятараккаб. Мисирден чыкты дейт, корккон абалында, жана өзүнө аңдып эч ким мени издеген жокпу деп корккон абалында Муса алейхиссалам чыгып кетет. Чыгып барып Мадиянга барат. Мадиянда 10 жыл жашайт. 10 жыл жашайт. Ал жерде бай Шуайб алейхиссаламдын кыздарына жолугат, анан Шуайб алейхиссаламдын кызын алат. Анан ошол жерде жашап 10 жылдан кийин Аллах субханаху ва таала 40 жашка жеткенде Муса алейхиссалам 40ка киргенде Аллах субханаху ва таала Муса алейхиссаламга пайгамбарлык жиберет. Ошол Тур Синада болот. Пайгамбарлык жиберет. Ошол жердеги буйрукта Алла таала айтат: "Ва из нада раббука Муса анитил каумаз залимин." Жана сенин Раббиң Муса эстеген Мусага Раббиңдин берген буйругуну анитил каумаз залимин, сен залым коомго баргыла. Фираун анын коомуна ала яттакун, аларга айткыла, Кудайдан коркушсун. Кала Рабби инни ахафу ан юкадзибун. Ошол учурда келгенде Муса алейхиссалам айтты: "Эй Раббим, мен баргандан коркомун. Себеби алар мени жалганга чыгарышат. Мен жалганчы дешет, ошол үчүн мен бара албаймын" деди. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى حَارُونَ. Жана кала берсе менин жүрөгүм кысылат. Жүрөгүм кысылат. Тилим дагы жакшы эмес, жакшы бурулбайт. Мени менен кошо Харунду дагы пайгамбар кылып жибергин деди. Кала Рабби инни ахафу юкадзибун дегенден уламалар айтат, бул коркуу табиятында, инсандын табиятында. Коркуу ар бир адамда болушу мүмкүн балдар. Пайгамбарда болушу да мүмкүн. Жетте Муса алейхиссалам коркомун деп атат. Башка жерде дагы келет, көбүнчө келет. Демек, пайгамбарлар дагы инсан эле болот. Биз сыяктуу эле инсан, инсандын табиятында бар нерсе аларда да бар. Ошон үчүн коркуу болот. Ошон үчүн коркууду Муса алейхиссалам ачык айтты. Мен коркомун, алар мени жалганга чыгарат деди. Анын себеби кече эле биз менен чогуу жүргөнсүн. Бизде келип агып азыр айтып атат, айтат Фираун. Биз менен жүрүп эле, мен сени барып эле тоого чыгып кайтып келип эле пайгамбар болуп калдым дейсиңби деп, мени жалганга чыгарат. Алар ишенбейт. Ошон үчүн мени менен кошо Харунду дагы чогуу пайгамбар кылып жибергин деп Муса алейхиссалам талап кылды. Демек, коркуу бул инсандын табияты. Бул коркуу баягыдай пайгамбарлар коркпойт же аулиялар коркпойт деген сөз туура эмес. Аулиялар да коркот, пайгамбар да коркот, инсандын табиятында жаралган нерсе. Бирок булар Аллага тафаккур кылышат.
Allah'a söönüşöt. Oşon üчүн Allah subhanahu wa taala alарды ар дайым корккон учурларда өзүнү чогуу, мен силер менен чогумун, мен нусратым, жардам мен силер менен чогуу деп эскертип турат. Qala rabbi inni akhafu yukazzibun wa yadhiqu sadri. Men алар жалганга чыгарышынан коркомун, жана wa yadhiqu sadri. Жүрөгүм дагы кысат, көдөрүм кысат деген сөз. Баягы алар жалганга чыгарганда мен кыжаалат болуп, менин жүрөгүм кысылат деди. Себеби бирөөгө бар дават кылсаң, даватың укпаса, сени уккусу келбесе, сени акарат кылса, анда адам не болот? Кыжаалат болгондон анын жүрөгү сыгылат. Ошого буларга барганда менин жүрөгүм сыгылат деди. Алар сөздөрүгө туруштук бере албай, мен кыйналамын. Вала янталиqu lisani. Жана менин тилим дагы айланбай калат деди. Себеби Муса алейхиссаламдын тилинде лук да бар эди. Ошол баягы Фираундун доорунда учурда эле не кылган? Сынаш үчүн чок менен немени койгондо Муса алейхиссалам чокту кармап кийин оозуна салып, тили күйүп калган. Ошон үчүн тилинде дагы лук да бар эди, баягындай бир сөздү кайта-кайта сүйлөй турган учурлар болуп калган. Ошон үчүн айтты: "Вала янталиqu lisani." Жүрөгүм сыгылат, тилим дагы жакшы айланбай калат. Фасиха лисан эмесмин. Мени менен кошо Харунду жөнөткүн. Биринчиден анын күнөөсү жок. Экинчиден ал фасихул лисан. Анын сөзү аябай жакшы, чечен сөзгө ал менен чогуу барсын. Ал жерде элдин баары мен жалганга чыгардыганда, мени бир адам колдоп турбаса, мен кыйналамын деп Муса алейхиссалам өзүнүн несini дардын Аллах субханаху ва таалага айтты. Кур'ан-ы Каримде балдар Муса алейхиссалам менен эле Алла тааланын сүйлөшкөнүн көп угасыңар. Башка пайгамбарларда болот ушундай. Бирок Муса алейхиссалам баягындай эмне деп коебуз? Алла таала менен кеңири сүйлөшкөн. Болгондой айткан. Түшүнүңөрбү? Ушундай болгон. Ошон үчүн Муса алейхиссаламды Калимуллах деп коет. Башкаларды окусаңар, өкүм келди, аткарды, өкүм келди, аткарды. Көп айтылбайт. Муса алейхиссалам андай эмес, болгонун ичиндеги дардыны ачык-ачык айтып, Аллах менен кенен сүйлөшкөн. Ошон Муса Калимуллах деп айтылат. Бул жерде эми айтты: "Кала рабби ва язиqu sadri", жүрөгүм кысат, "ва ла янталиqu lisani", тилим айланбай калат, "Fa arsil ila Harun", Харунга да жөнөткүн деди. Яни Жабраилди жөнөт, Вахийди жөнөт, Харун дагы алейхиссалам дагы мени менен чогуу пайгамбар болсун. Экөөбүз барайлык деди. "Ва лахум alayya zammun", жана алардын давасы боюнча мен алардын астында күнөөкөрмүн деген сөз. "Fa akhafu ay yaqtulun", мен алардын мени өлтүрүп коюшунан дагы коркомун деди. Бул экинчи себебин айтып атат. Биринчиси мен өзүм барганда жүрөгүм кысып, тилим айланбай калышы мүмкүн деди. Экинчиси дагы мен алардын астында күнөөкөр сыяктуу болуп калганмын деди. Бул баягы окуя. Муса алейхиссалам көчөдө баратканда бир Кыптийге жардам бере коюп, Бани Исраилга Кыптийди бир чапканда не болду? Өлүп калды. Өлүп калгандан кийин алар адам өлтүрдү деп кууганда Муса алейхиссалам качып чыгып кеткен Мисирден. Түшүнүңөрбү? Ошол эсер айтты: "Валахум alayya zammun" деп. Алардын давасы боюнча мен алардын астында күнөөкөрмүн. "Fa akhafu ay yaqtulun", мен алар мени өлтүрүп коюшунан коркомун деди. Биздин адамды өлтүргөнсүн, эми келдиңби сен дават кылып деп мени кайра өзүнү кармап өлтүрүп коюшу мүмкүн деп Муса алейхиссалам экинчи үзүрүн дагы баяндады. Бул балдар Кыптийни өлтүрүп коюшлугу Муса алейхиссаламдын. Атайлап өлтүргөн жок. Негизи бир чапсаң адам муну өлүп калбайт. Адатта өлүп калбайт менен. Боксун урсаң деле өлбөйт азыр. Туурабы? Бул ойлогон жок өлүп калат деп. Бирок ошол вакытта ошол Кыптийнин тагдыры күнү бүткөн эди. Өлүш керек эле, бир себеп болуш керек эле. Муса алейхиссалам бир чапты, ошо менен өлүп калды. Фабакадаху Муса факада алейх. Өлүп калды. Бирок бул атайлап өлтүргөн жери жок. Атайлап өлтүргөн жок. Бул аягындай ойлобогон жерден болуп калган окуя болду, бирок ушул дагы аларга шылтоо болуп калды. Бул болгон окуя дагы кабла нубува, пайгамбар болуштан алдыңкы окуя. Пайгамбар болгонго чейинки окуя. 30 жашында болуп атат, 10 жылдан кийин пайгамбарлык берилип атат. Ошондуктан бул пайгамбар болгондон кийин бул ишти кылган жок Муса алейхиссалам. Бул пайгамбар болгонго чейинки окуя, бирок ошондо эскерип айтып атат: "Валахум alayya zammun", алардын давасы боюнча менин бойнумда, мен аларга күнөөкөрмүн. "Fa akhafu ay yaqtulun", алар ошонун менен өч алышы мүмкүн, мени өлтүрүп салышы мүмкүн деп Аллах субханаху ва таалага Муса алейхиссалам өзүнүн ичиндеги дардын айтып кайрылды. Түшүнүңөрбү? Алла таала мынтип жооп берди: "Qala kalla". Qala, Аллах айтты: "Kalla". Эч качан андай болбойт деп. Эч качан коркпо,
Seni hiç kim öldürmeydi. Kalla, hiç kaçan sen aytkanday bolboyt. Fazhaba, ekөөңтең jönö. Bi ayatina, bizim mucizelardı, ayatlardı, kelimetlerdi alıp jönögüle. İnna ma'akum mustami'un. İnna ma'akum mustami'un. Men dagın siler menen koşo ne olam? Ugup bardığını bilip duram dedi. Demek Allah Subhanahu wa Taala Musa aleyhisselam uqqandan keyin dem berip atat. Hiç kaçan anday olboyt, al öldür albayt, al eştege kıla albayt. Sen jönö. Bizin ayatlarda alıp bargındagın inna ma'akum meseleler menen çogumun dep atat. Demek Allah Taala ar daim çogu paygambarlары menen, musulmanдар menen mustami'un çogu ele debestен ugup duramın dep atat. Sima istima. İstima degende kulak töşөp uqqanды айтат. Көңүл коюп уqqanды айтат. Inna ma'akum mustami'un degeni silerдің ar bir kıymıl hareketiңер, ar bir kişinekey desеңер бүт бардыгы менин көз астымда, менин кароомда. Силерди мен алып барып, кафир, залымдын астында жем кылып койбоймун. Алар силерди өлтүрө албайт. Эч кыжалат болбостон баргыла деди. Түшүнүңөрбү? Куранда Аллах айтып атат: "Калла, эч качан андай болбойт. Фазхаба би ayatina." Bizim ayatlarda, mucizelarda, peygamberlik dalilleri alıp bargıla. İnna ma'akum mustami'un. Meselelerinden çoğu ar bir neseni ugup bilip duram deb Allah Subhanahu wa Taala aytты. Demek dem berdi. Kıcaat boloy bara ver dedi. Musa aleyhisselam menen Harun aleyhisselam barat. Madiyandan barıp Misir'e barıp bir yılga çekir albaydı Firavun'a. Bir yılga çeyin Firavun kirgenge ruhsat berbeydi. Hazır dele balдар padişalardın mesine baram desek bir ay жүрөсүz. Bilesiңерби? Жазыласың, башка кыласың, кириш оңой эмес. Азыр кичинекей падишаларга. Бул чоң залым падиша болгон. Ошол Firavundун баягы хан сарайына барып, Firavundун астына барат. Keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala ошол айтат: "Fa'tiya Firavuna faqula inna rasulu rabbil alamin." Ökөөң баргыла Firavunga. Барып айткыла, биз Rabbil alamin'din бүткүл дүйнөнү жараткан Allah Taala'nın tarafından жиберилген элчибиz деп айткыла dedi. Анан экинчиси an arsil ma'na bani İsrail. Экинчи талап айткын, биз менен кошо Bani İsrail'i жөнөт. Биз менен кошо Bani İsrail'i жибер. Аларды колдуктан чыгар, аларды кол кылба деп эскерт dedi. Экинчиси талап кылып жөнөттү. Биринчиси пайгамбарбыз, экинчиси Bani İsrail'di, буларды кордоба. Bulardı kulluktan çıkar, bular biz menen ketsin, bulardı biz Şam'a alıp barabız, özünün orunda, özünün jayında barıp yaşasın degen talap koydu. Demek paygambarlar jönele paygambarlık kılbastan mazlumlarga da jardam bergen. Mazlum koomdu zalimdardын kolundan kutkargan paygambarlar bolgan. Demek paygambarlar jönöke insan emes, bir gana Allah'a çakılıp koyboston zalim padişalar menen күрөшүp, ошол жердеги ezilgen, kıynalgan mazlum koomdарды zulümden çıkargan insanlar bolgan. Oşun için Allah Teala ayttat: "An arsil ma'ana bani İsrail." An arsil ma'ana bani İsrail. Biz menen koşa Bani İsrail'di. İsrail'in baldarındagın boşonlukka çıgar, alardagın jönötkün dep suragıla dep Allah Teala hüküm kıldı. Qala alam nurabbika fina walida ve labista fina min umrika sinin ve fa'alta fa'alataka allati fa'alt ve ente minel kafirin. Bu Firavun'un sözü. Bu Firavun'un sözü Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'da zikir kılgan. Usul sözü Kur'an'da har daim okulat. Firavun cevap verdi. Qala alam nurabbika fina walidan. Sen bayagılı biz seni tarbiyalagan balasın o dedi. Valid degen jaş naristen aytат. Kişinekey nariste kezingde seni alып kelip biz tarbiya kılganbız. Wa labista fina min umrika sinin. Jana biz menen çoğu bir neçe yıl yaşadın dedi. 30 yıl biz menen yaşagansın dedi. Ve fa'alta fa'alataka allati fa'alt. Kılatırgan işingdi kıldın dedi. Men bayağı adamdı, menin kovumumdan bir adamdı, ne kıldın? Öldürüp saldın. Ve ente minel kafirin dedi. Sen nimetka şükür kılbaysın dedi. Men uşunçalık jakşılık kılsam, oşol jakşılıkka jamandık bilen жооп бересин dep Firavun ne kıldı? Aktanıp Musa aleyhisselam'a karşı жооп berdi. Düşünüңөрбү? Demek Musa aleyhisselam bardı Firavunga zalim padişaga. Başka yerde Kur'an'da aytat: "Faqula lehu qawlan layyina la'allahu yetezekkeru aw yakhsha." Barganda aga jumşak söz aytkıla degen. Faqula lehu qawlan layyina. Aga jumşak söz aytkıla la'allahu yetezekker aw yakhsha. Mümkün al nasihat tuğup kabul kılat, je Kudaydan korkup kalar degen Allah Taala ayet düşürgön.
Ошон үчүн залым падыша болсо дагы даваттын услубу балдар жумшак сөз, жылуу сөз. Жумшак, жылуу сөз. Ал адам канчалык чоң кафир болбосун, канчалык чоң залым болбосун, ага жаман сөз менен кайрылбаш керек. Кафир, залым, жаман сөздөр менен, лакаптар менен кайрылганга уруксат бербей шариат. Ар дайым даватчынын сөзү балдар жумшак сөз болот, жылуу сөз болот. Ошол жылуу сөзү менен, жумшак сөзү менен даватчы адам не кылат? Баягы мукабылда турган мухатаптын ичине кирет. Ошонун жүрөгүнө кирет. Ошон үчүн Аллах субханала тааля бул жерде бар деп атат, башка аятта баргыла, барганда жумшак сүйлөгүлө, жылуу сүйлөгүлө деген. Эч качан бирөөдү жиркип, уруп, какшыга неме кылган, урушканга болбойт балдар. Урушуу, аны тарбиялоо кийин, медресе келгенден кийин, аны тарбиялаш үчүн урушасың, башка кыласың. Бул тарбиянын жолу ушундай болот. Бирок бирөөдү кармап алып дават кылганда, же бир эл жолукканда, же элге кайрылганда көбүнчө жумшак сөз, жылуу сөз, жакшы сөздөр менен. Аларды кыйнабастан жакшы сөздөр менен кайрылыш керек. Кур'ан-ы Керимде "Вакула лаху кавлан лаййина лааллаху ятазаккар ау яхша" деген. Ага жумшак сөз айткыла, жылуу сөз айткыла, мүмкүн ал да Кудайдан коркуп калар, ал дагы насихат кабыл кылар деген Аллах Таалам аят түшүргөн. Анан барды, дават кылды, дават кылганда Фираун ушинтип жооп берди. Алам нураббика фина валида. Жаш кезиңде сени биз багып алганбыз деди. Себеби сууда алып келгенден кийин кармап алган, аялын көрүп калган, аялына хадия кылган, багып алып, не кылат? 30 жыл багат балдар. Үйүндө жаткан, үйүндө тамак жеген, үйүндө кийинген, чогуу жашаган, баягы аты менен чогуу жүргөн, бүт чогуу жүргөн. Валабиста фина мин умрика синин, дагы 30 жыл не кылдың? Чогуу жүрдүң. Анан ушулардын баарыны жөн койбостон, "Ва фаалта фаалатака аллати фаалт." Жана биздин бир адамыбызды өлтүрүп да кеттиң. "Ва анта минал кафирин." Сен кафир деген бетте шүгүр кылбай турган деген сөз. Куфур, кафирде шүгүр кылбайт ал. Сен биздин берген нематтарга, жакшылыктарга шүгүр кылган жоксуң деди. Ошентип Муса алейхиссаламга Фираун кайрылды. Муса алейхиссалам жооп берди. Кийинки аяттар Муса алейхиссалам жообу. Кала фаалтуха иза ва ана минад-даллин. Бул жерде Фираун эки нерсени айтты. Биринчи өзүнүн жакшылыгын айтты, ихсанына миннет кылды. Экинчиси кылмышың да бар деди, күнөөкөрсүң деди. Эки нерсени айтты. Муса алейхиссалам биринчи, экинчи суроого жооп берип атат. Ва фаалта фаалатака аллати фаалта дегенге биринчи жооп берип атат. Кала фаалтуха иза ва ана минад-даллин. Мен бул ишти кылдым, ал вакытта мен жаңылышып кылдым деди. Ал вакытта мен жаңылышып кылдым деди. Муса алейхиссалам бул жерде балдар кылган ишини этираф кылды. Мойнуна алды. Ошон үчүн эң негизги нерсе адам баласы бирдекени кылган болсо, катадан кылды, билбестен кылып койду, жахалатта кылып койду, аны этираф кылыш керек. Этираф кылыш керек. Кала Рабби, Кур'анда айтат го, Алла, мен муну билбестен кылдым, кечиргин мени. Фагафара лах, Алла кечирди дейт башка аятта. Ошон үчүн Муса алейхиссалам башында эле актанган жок. Мен мындаймын деген жок. Фаалтуха ва идан ва ана минад-даллин. Мен бул ишти кылдым, бирок ошол убакта мен жаңылышып кылдым. Хатаан кылдым, атайлап кылган жокмун деп мойнуна алды. Ошон үчүн эгерде бир кемчилдик болсо, бир жаңылыш иш болгон болсо, биринчи мойнуна алыш керек. Бул жакшы сыфат. Бул пайгамбарлардын сыфаты. Аллах субханала тааля буну жакшы көрөт, сүйөт. Ката баарынан болот балдар. Адам алейхиссаламдан да ката болду, жаңылыш болду, шайтандан да болду. Адам алейхиссалам не кылды? Алла, мен ката кылдым, мени кечиргин. Men tövbe kıldım, tövbem kabul kılgın dedi. Rabbena zalamna anfusana ve illam tagfir lana ve terhamna lanakunna minel khasirin. Şeytanga bolganda şeytan kabul kılgan jok. Ana hayrun minhu halaktani min nar ve halaktahu min tin dedi. Al ne kıldı? Aktana başladı. Men andan jakşymın, men otton jaralganmın, al topraktan jaralgan dep başka nesege ötüp ketti. Ошон үчүн эң чоң сабак адам баласы бир күнөөнү, бир ишти жаңылышып кылган болсо, атайлап эмес кылган болсо, аны актанбастан дароо мойнуна алыш керек. Менден хата кетти, мени кечириңиз деш керек. Бул жерде дагы Муса алейхиссалам ошол жолу ыктыяр кылып, "Кала фаалтуха иза ва ана минад-даллин." Ооба мен кылдым бул ишти, мен аны адашып кылдым деди. Заллин деген балдар адашуу, гумрах болуу,
деген мааниде эмес. Bu yerде жаңылышуу деген сөз. Zal деген adашып kaldı деген manası var. Жаңылышы деген manası var. Түшүнүңөрбү? Көптөгөн маанилери бар. Bu yerде adашуу менен, жаңылышуу менен, атайлабастан деген дагы бар. Жахалат учурда деген дагы маанisi бар bunun. Men bu нерсени адашуу менен, жаңылышуу менен, жахалатта кылып койдум деген сөз. Түшүнүңөрбү? Zal деген сөз пайгамбарларга мунасип эмес, колдонбойт. Пайгамбарлар zal болбойт. Пайгамбарлар только не болот? Hadi болот. Hidayet kap келет. Ошон үчүн ва фаалтуха ва ана минад-даллин, мен ал убакта не пайгамбарлык келе жаңылышкан учурда не кылдым? Ушул ишти кылдым деп Муса алейхиссалам жооп берди. Демек, эгер адам баласы атайлап эмес, жаңылышып кылган болсо, ал күнөөкөр болбойт. Күнөөкөр болсо дагы Муса алейхиссалам тооба кылды. Муса алейхиссалам не кылды? Жаңылышканга да тооба кылды. Фагафараллах, Аллах кечирдим деп атат. Туурабы? Демек, бул болгон окуядан билинди, пайгамбарлар күнөө кылбайт, пайгамбарлар маусум, пайгамбарларды Аллах Таала өз маусум кылып жараткан, анча-мынча болгон окуялар, булар каблан нубува, пайгамбарга чейинки болгон окуялар болгон, алар дагы атайлап кылынган эмес, жаңылышып кылынган нерсе. Аллах Таала өзү билет, ва ана минад-даллин, аны мен жаңылышкан учурда аткарып койдум деп Муса алейхиссалам бетараф кылды. Анан экинчи суроосуна жооп берип, Fafarartu minkum lamma khiftukum. Fafarartu minkum lamma khiftukum. Жана силерден качып чыктым мен дейт. Мадиянга, Мисирден Мадиянга качып кетти. Lamma khiftukum, силерден коркконумдан фавахаба ли рабби хукма. Анан Раббим мага өкүм берди дейт. Раббим мага хөкүм, балдар өкүм. Хөкүм вахи, мага вахи жиберди, пайгамбар кылды, мага хикмат берди деген да манасы бар. Мага Алла Таала hikmet verdi. Rabbim bana hikmet, danışmanlık verdi. وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Cana beni peygamberlerden kıldı deyip Musa aleyhisselam Allah Teala ne kıldı? Firavun'a kayırıldı. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل Uşul nimet. Uşul nimetті sen bana minnet kılıp atasın. Yani seni baktım, östürdüm, büyümden çoğalttım diye bana minnet kılıp atasın. Yok sen an abbette bani İsrail al nimetin orduğa bani İsrail'lerden bağrını kul kılıp aldın o dedi. Bani İsrail'in bağrını kul kılıp alıp bana kılgan жақшылығыңды жақшылық деп atasın. Bu kılgan жақшылығın жақшылық emes dedi. Sebebi bani İsrail'in bağrını kul kıldı, adam da öldürdü. O şu adam öldürgönden keyin ne oldu? Benim de apam korkkondan suga ağızıp men kelip kaldım. Sen zulüm kılbaganыңda men senin үйүңө келбейт элем dedi. Senin tarbiyаңда, senin тамагыңды, senin үйүңдө жүрбөйт элем dedi. Sen ушул кылган залымыңдын себептүү, зулумуң себептүү. Мен ушул нерселерге душар болдум. Эми бул кылган нерселериң мага миннат кылбагын, сен мага жакшылык кылган жоксуң dedi. Түшүнүңөрбү? Бир манасы. Экинчи манасы, sen мени бактың, чоңойттуң мейли, бирок менин коомумду, менин элимди сыйлаган жоксуң. Менин элимди кул кылып алдың. Жаш балдарды союп салдың. Ayalları türlü alıp kaldın. Erkeklerin bari жоқ kıldın, kuru kıldın. Anan uşul senin kılgan işin mağa ne жақшылык kılgan bolup eseptilebe. Mağa kılgan жақшылыгың uşul bu dep Musa aleyhisselam bayağı Firavun'un sorusuna cevap verdi. Al sorusu Alam nurabbike fina valida ve labiste fina min umurika sinin degen minneti oldu. Men seni baktım, tarbiyaladım. Sen bir neçe yıl men uyumda yürüdün. Dedi Allah etti. O tilke ni'metun temunnuha aleyye. Oşonu nimet dep mağa minnet kılıp atasınbı. Mağa oşonu ihsan kılıp atasınbı. An abbette bani İsrail. Sen bani İsrail'de kul kılıp aldın. Aları kul kılıp ezdin. Alarının aslında bu senin nimetin nimet emes dep Musa aleyhisselam ne kıldı? Allah aytkan sözünü inkar kıldı. Demek peygamberler ballar oşuntip ne kılgan akıl menen, danışmanlık menen, sabırдуулук menen davat kılgan. Bu davat, ilim, İslam'ın yolu uşunday. Bu din akıllı adamlardan, farasatlı adamlardan, danışman, sabırlı adamlardan kılatıgan iş. Hiç kaçan peygamberler atırılıp uruşkan emez. Hiç kaçan peygamberler sövüşken emez. Aytışkan emez. Peygamberler akırın ilmi cevapları bergen, alarga oşo kanday suroo bolsa oşondoy жооп берген болду. Aşağı zulüm da kılgan emez, zalim da kılgan emez. Keyingi sabaklarda okuyuyoruz. Her bir kavme kelgen peygamberlarga kavm jamanlık kılgan, peygamberler жақшылык менен жооп берген. Taş atkan, aş bergen. Jamanlık kılgan, жақшылык менен жооп берген. Mına uşul din tarkatуунун жолу ушундай.
Эч качан биз дин таркатканда мен туурамын, мен акыйкатмын деп эле өзүбүздү фериште сезип алып, башкаларды кафир деп, алар депселеп, алар жамандаганга акыбыз жок. Алар дагы бизге окшогон инсан, аларга кайрылуудун жолу, даават кылуудун жолу эмне болуш керек? Илимдин негизинде болуш керек.